malam ke-14. Semalam kita mendengarkan kultum dan juga semaan dari Pak Ustadz. Hari ini memasuki juz ke-14 dan acara ini terselenggara atas kerjasama antara KJRI New York dan Ikatan Sarjana NU atau ISNU. Baiklah, tanpa untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Pak Ustadz Jazim Hamidi untuk memulai semaan malam hari ini. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Saya mendengar ya, Mas? Bisa Pak, clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Konjen RI untuk New York, Bapak Dr. Arifi Saiman MA, serta para staf-stafnya, Pak Rizal Wirakara selaku pemandu acara pada malam hari ini, dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada malam 14 waktu New York, malam Ramadan tahun ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada juz 14. Juz 14 ini terdiri dari dua surah. Yang pertama adalah surah Al-Hijr, kemudian yang dua adalah surah An-Nahl. Satunya Al-Hijr, yang satunya adalah An-Nahl. Di surah Al-Hijr itu banyak sekali tema-tema yang disampaikan. Di antaranya misalnya keterjagaan Al-Quran atau orisinilitas Al-Quran. Yang kedua tentang dialog Allah dan iblis ketika berada di surga, dan bagaimana iblis harus keluar dari surga. Kemudian juga sedikit cerita tentang cerita tamunya Nabi Ibrahim, cerita tentang Al-Fatihah, dan sebagainya. Kemudian di surah An-Nahl itu banyak sekali cerita. Yang pertama mungkin soal hari kiamat, yang berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kemudian juga bercerita tentang fungsi atau peran Nabi Muhammad terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga ada juga cerita tentang sikap orang kafir ketika hadir di tengah-tengah mereka atau lahir di tengah-tengah mereka anak, tapi anaknya perempuan. Itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian mungkin di penghujung juz 14 ini adalah cara dakwah Rasulullah. Cara dakwah atau cara Rasulullah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Bagaimana tuntunan Al-Quran. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, dalam kultum yang singkat ini saya akan mengambil paling tidak tiga hal saja yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah orisinilitas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bisa dibuka di surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Ayat 9 itu bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maksudnya apa? Kata kami. Kenapa Allah mengikut sertakan peran orang lain, peran yang lain
bukan aku tapi kami. Kata-kata kami itu dalam bahasa Arab memakai dhamir nahnu. Nahnu itu namanya mutakallim ma'al ghair. Ketika Allah menyebut kata kami, khususnya di ayat ini, itu artinya ada keterlibatan pihak lain. Al-Quran memang Allah jamin keasliannya. Itu sejak Al-Quran itu turun sampai nanti hari kiamat. Kenapa Al-Quran bisa terjamin keasliannya? Karena Allah melibatkan diantaranya. Dari sela-sela ayat ini bisa diambil khulasah pengertian bahwa ada keterlibatan pihak lain. Kalau dari yang pertama, turunnya ya ada malaikat Jibril, ada Rasulullah, ada para sahabat. Sampai kemudian ke tangan kita ini, yaitu keterlibatan para pemerhati Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Mereka senantiasa membacanya setiap saat, membacanya setiap hari. Kalau toh ada orang-orang yang usil atau pihak-pihak yang tidak senang dengan Al-Quran, gampang sekali kemudian meresponnya. Oh, ayat Al-Quran ini salah ayat mushaf Al-Quran yang beredar itu tidak benar, misalnya begitu. Karena banyak sekali orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Banyak sekali orang yang hafal Al-Quran. Sehingga kalau ada kesalahan gampang dikoreksi. Itu maksud daripada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mengapa Al-Quran menggunakan dhamir nahnu, menggunakan kata ganti kami, bukan aku. Nah, kemudian di Al-Hijr juga akan saya sampaikan ayat yang ke 87. Ayat Al-Hijr 87 bicara soal walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan benar-benar telah kami datangkan kepadamu wahai Muhammad atainaka sab'an, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'an minal mathani wal Qur'an azim, dan Quran yang agung. Apa maksudnya ini? Sab'an minal mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau kita menggunakan pendapat yang basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal sampai waladhdallin itu 1 ayat. Dan jumlahnya semuanya adalah 7 ayat. Kenapa Al-Fatihah disebut sendiri? Bukan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Kenapa Allah katakan dan benar-benar sungguh sudah aku berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung. Bukankah Fatihah itu bagian dari Quran? Nah, ini dalam bahasa balaghah, bahwa ketika Allah menyebutkan sesuatu padahal satu bagian dari sesuatu yang lain disebutkan bersama-sama, itu artinya yang disebutkan awal itu hal yang sangat penting sekali, hal yang sangat urgent sekali untuk diperhatikan. Surah Al-Fatihah adalah surah yang dibaca setiap hari oleh jutaan manusia. Kita saja secara pribadi, surah Al-Fatihah itu kita baca minimal sehari semalam itu 17 kali. Nah, jadi sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sah sholat seseorang kalau tidak membaca suratul Fatihah. Nah, ketika kita membuka acara, kita baca Al-Fatihah. Ketika kita menutup acara, kita juga membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita berdoa, juga kita baca surah Al-Fatihah.
Itu Al-Fatihah itu artinya surah yang sangat penting sekali. Surah yang sangat hebat sekali. Al-Fatihah itu kalau mau dikupas tuntas sebenarnya seluruh kandungan Al-Quran itu kalau diperes ada di surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu kita bolak-balik dan nggak bosan-bosan surat Al-Fatihah itu. Sangat indah sekali ya. Ini maka disebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an azim. Kenapa Allah katakan Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu apa tadi? Suratul Fatihah. Ada juga yang mengatakan sab'an minal mathani ini adalah qiraat sab'ah. Ya. Oke. Kemudian di surah An-Nahl sekarang. Di surat An-Nahl ini ada cerita yang menarik. Bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy itu ada satu kebiasaan. Kalau tidak mau dikatakan peradaban buruk, ya. Kebiasaan apa? Kebiasaan membunuh atau menaruh anaknya yang barusan lahir itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Jadi orang kafir Quraisy itu saat itu tentunya gitu kan, itu punya tabiat yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dia anggap perempuan itu tidak ada harganya. Perempuan itu tidak bisa apa-apa. Jadi Islam datang itu untuk mengoreksi itu semuanya. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa perempuan itu hadir menyusahkan laki-laki. Tidak. Justru perempuan hadir itu untuk diantaranya adalah untuk melengkapi kehidupan. Jangan sampai kemudian laki-laki itu merasa arogansi. Jangan sampai ada arogansi terhadap di dalam diri laki-laki itu. Perempuan itu sangat dibutuhkan. Perempuan, kalau tidak ada perempuan maka tidak ada regenerasi. Kalau tidak ada perempuan maka dunia ini akan kosong nantinya. Karena semua lahir dari rahim perempuan. Oleh karena itu Islam datang untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan itu semuanya, yaitu bahwa Rasulullah disuruh menyampaikan akan akan pentingnya perempuan. Kedudukan perempuan itu terhormat di mata Islam. Kedudukan perempuan itu adalah ibu dari umat manusia. Oleh karena itu, maka kemudian setelah Rasulullah datang, kebiasaan membunuh bayi perempuan itu kemudian menjadi hilang. Itulah kehebatan Rasulullah bisa merombak tatanan masyarakat yang sangat jahiliyah menuju masyarakat tatanan madaniyah atau mutamadinah. Terakhir, saya tidak bisa panjang-panjang tentang kultum ini. Mungkin di An-Nahl ayat 125 tentang tata cara, metode dakwah, metode menyampaikan nilai-nilai agama, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Allah. Bagaimana caranya? Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu semua orang manusia itu, tetapi dengan cara yang hikmah, bijak. Tidak boleh kemudian dengan cara yang kasar, karena kekasaran itu akan malah menjauhkan mereka dari Islam. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, kalau kita itu berbuat kasar, maka mereka akan menjauhi kita, bukan mendekati kita. Kemudian wal mau'izatul hasanah. Mau'izah tapi hasanah. Nasihat yang hasanah baik.
Sehingga ada nasihat dengan mencaci maki, tidak ada nasihat dengan mengumpat-umpat, tidak ada nasihat dengan cara mengadu domba, tidak ada nasihat dengan cara dengan omongan kasar, tidak ada. Al-Quran tidak mengajarkan. Agama ini adalah agama yang hanif, agama yang rahmatan lil alamin. Karena agamanya adalah rahmatan lil alamin, maka harus disampaikan dengan cara-cara yang rahmat pula. Salah satunya adalah al-mau'idhah al-hasanah. Nasihat, tetapi nasihat yang baik. Kemudian seandainya yang kita hadapi itu adalah orang yang mempunyai ilmu, maka kemudian kita boleh melakukan adu argumentasi. Tapi toh adu argumentasi itu juga harus billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, adulah argumentasi kepada mereka dengan cara yang lebih bagus. Jangan kemudian malah kemudian kita kadang-kadang mengolok-olok ajaran agama lain. Itu tidak diperkenankan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini kira-kira ya garis besar yang ada di juz 14. Semoga kita paling tidak bisa menangkap sebagian pesan-pesannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan semaan Quran. Kita mulai dengan bacaan umul kitab biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يؤت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإنني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Demikian kultum dan semangat Al-Quran sudah bisa kita laksanakan bersama-sama. Semoga pembacaan dan mendengarkan Al-Quran kita semuanya pada malam hari ini Allah terima sebagai amal soleh kita, amal khair kita, dan kelak kita bisa mendapatkan pahalanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kultum dan juga semaan juz ke-14 yang terdiri dari 2 surat yaitu Al-Hajar dan An-Nahl. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini membawa pahala berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jasim Hamidi atas perkenannya dan sampai bertemu kembali besok untuk juz ke-15 Bapak. Demikian acara malam kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.